बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम। ढेर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशर दारुल उलूम जामे हक़ानिये मोहतमिम से उस्ताजुल मुहद्दिसीन उस्ताजुल उलमा नमूने असलाफ हज़रत मौलाना अनवारुल हक़ से ज़ीद मजदुहुम ददगा दारुल उलूम जामे हक़ानिये नाइब मोहतमिम और हज़रत मौलाना समीउल हक़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह फर्जंद अर्जुमन दारी नमूना हज़रत मौलाना हामिदुल हक़ ख़दक़ानी से ज़ीद मजदुहुम ददगा जामिई शुयूख़ मुहद्दिसीन असलाफ़ नमूने मुहद्दिसीन हज़रात और दारुल उलूम मौजूदा फ़ज़ला और ददे दारुल उलूम सर मीना लरुनको मोहब्बत लरुनको अक़ीदतमंदो दोस्तानो मुसलमानानो द अल्लाह ढेर लुए करम और फजल दे द अल्लाह ढेर लुए एहसान दे कि दारुल उलूम हक़ानिया द उस्ताजुल मुहद्दिसीन और उस्ताजुल उलमा फरिश्ते सूरत व सीरत शख्सियत उस्तादना हज़रत मौलाना अब्दुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू करले शवे बूटे बागचा दागी द इखलास और द दुआगानो पर बरकत बांधे शब और रोज़ पड़ेरा लुया तरक़े रवाना दा और अल्हम्दुलिल्लाह नन गज़दवे पटोल पाकिस्तान के ना बरसगीर पाको हिंद के द दौरे हदीस तोमर लोए तादाद द तुलबाओ चिदलता कम नन फारिग शो और नन अगी बुखारी शरीफ ख़त्म का टोल बर सगीर के तुमर तालिबान द दौरे हदीस बयाव दे निश्ता ज़मानो दाद अल्लाह फजल द मौलाना अब्दुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआगाने दागी इखलास और द शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआगाने दागी मेहनत और द मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना अनवारुल हक़ साहब दामत बरकातुहुम और दागदा मुकम्मल टीम बेहतरीन समरात और नताइजरी केनंद स्पिनो पटको पशेकल के दारुल उलूम हक़ानियत अलविदा व नन रुखसतीगी। ज़मानो दो खबर इस्तास व खिदमत के अर्ज़कोम इख्तिसार सरा यो खुदारी की कम तालिब इल्मान द उस नज़ी तासुना हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम यो अहद वागिश्तो और तासुला भी यो इशारा दरकला का तासु पे सोच करी कि दा अहद नामा उल्ला उस नामा लगा वो गोरे दा अजीब ठेके दे तासु तमुम दा पटके पर सर का और कम जिम्मेदारी के उस्ताद व उस्तादान व आगावी सना सुकुजा कड़ा उस्ताद पर सरुने वरबार कड़ा उस दगी जिम्मेदारे आगा चिकम तासु न आहदी वफा वागिश्ते शो और कम जिम्मेदारी तासु ता हवाला शवा उस पर आगा तासु उम्मत तरसवे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बोलो इंशाअल्लाह जब सरवे इंशाअल्लाह तो पता से तरीक़ा वो उम्मत तरसवे जिसे अल्लाह फरमाई उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना व जंगो प जगड़ो ना
په دعوت او تبلیغ سره په صحیح طریقې سره به امت ته رسول کوئ، جګړې به نه کوئ. یو مثال صرف تاسو له در کوم. زمونږ په دې نصوصو کې د ګمراهۍ او د ضلالت په ظلمت او تیاري تعبیر شوی دی، کفر، شرک، بدعات وغیرہ، او د هدایت نه او د قرآن و سنت نه په نور او پرنا باندې تعبیر شوی دی. زمانو کې یو ځای کې تیاری په یو کوټه کې تبا په څه ختمه که ته کوټک راوالی او هغه تیاره پې وی یو خامن دی وی ځان به ستړي کې خولې به در نه وبهږي، خو دونه پوټې تیاره به هم ختمه نه کوي. دغه تیاره به په څه ختمه وړه غوندې شمع ولګوه، تیاره په خپله ختمه شوه. چې کوم ځای د ګمراهۍ، د فسق و فجور، د ضلالت او د بدعاتو ظلمت او تیارې دي، په جګړو په چغو نه ختمېږي. هغې له به هغه ځای د هغې مناسب د سنت رڼا لګي انشاءالله العزیز، خود به ختم شي. تاسو د رسول الله مبارک وارثان یې زمانونو، مونږ خو وخت تر وخت تاسو ته نصیحت کړی دی، ستاسو ذهن سازي مو کړې ده، تاسو ته هم سخته ویلې، تاسو ته نرمه ویلې ده، او نن مونږ تاسو په ډېر عزت او په احترام باندې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د چمنستان نه په خیر و عافیت رخصتو انشاءالله. او مونږ ته چې استادانو څه ویلي عادت او رسول دا به اوس په صحیح طریقه امت ته رسوئ که خیري. بیا ووایه انشاءالله، بیا ووایه انشاءالله. اوس دویمه خبره زه ستاسو مخکې عرض کوم وروڼو، چې ډېره ضروري خبره ده. مونږ چې دا کوم ځای کې اوس ناست یو، دا یو جامع مسجد دی. د دې جامع مسجد د چا په نوم دی؟ زمونږ د ټولو داسې به څوک ني په دې مجلس کې، په دې علماو کې او په دې ناستو خلکو کې چې د هغه د شاګردۍ او د استادۍ نسبت به د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه سره نه وي. یو ډېر لوی شخصیت و، هغه د دارالعلوم دیوبند استاد و، د مولانا مدني سترګې او نور نظر و، او دې خاوره باندې هغه د دارالعلوم حقانیې بنیاد کېښود. او ما ته قسم په الله یاد دي، وی چې درالم ما په جومات کې د مدرسې بنیاد کېښود، وی دې خلکو وی دو تین مولوی کیا کریں گے، دا دو درې مولیان به څوک دي، او د هغه اخلاص و زمانو، د هغه جړاګانې وي د شپې په تهجدو کې، د هغه الله ته لاس وچتولو، د هغه د دې دارالعلوم دپاره شب و روز محنت او الله ته زاري او فریاد و چې دارالعلوم حقانیه په وجود کې راله. او تاسو نن وینئ چې دارالعلوم حقانیه هغسې نه ده، الحمدلله په ډېر بهترین انداز کې او په بهترین بلډینګ کې او په ډېرو بهترینو درسګاهونو باندې مشتمله ده، او د الله او د هغه د رسول د دین خدمت کوي، والحمدلله علی ذلک. او دا چې کوم ځای ولاړ یو دا جومات مونږ وایو جامع مسجد دی، دا عام جامع مسجد نه دی، دا د مولانا سمیع الحق شهید زموږ د استاد محترم، دا د هغه د زړه تمنا او ارمان دی. قسم په خدای چې بنیاد د دې هغې ښوده اسم نو په الله توکل او بروسه هغه وخت سره کروڑونه روپۍ د دې اسټیمیټ د دې لاګت په دې به دومره خرچه راځي. دارالعلوم سره خو څه کارخانه نشته، دارالعلوم سره څه دوکانونه خو نشته، دارالعلوم سره څه جاګیر خو نشته، یوازې بادي او تعمیر نه دی، نور نظام هم چلول غواړي. دارالعلوم ډېرې زیاتې خرچې دي، د یو عظیم مدرسه ده، یو لویه اداره ده، د هغې د تنخواګانو خرچې، د هغې د لنګر خرچې، د هغې د بجلۍ خرچې، د هغې د ګیس خرچې، هغه پوره کوو که دا به پوره کوو؟ قسم په خدای د تاسو ته حقیقت سره دا خبره کوم او دا راته واضح کول غواړم چې د دې دومره لوی جامع مسجد بنیاد ایښودل دا د حضرت شیخ شهید اخلاص وګورئ، دا حقیقت دی. ظاهري ساس باندې اسم نو دا د هغه اخلاص و، دا د هغه په الله توکل او بروسه وه، دا د هغه په الله پوره توکل او بروسه وه چې انشاءالله دا به مکمل کېږي او دا به سر ته رسېږي. د خدای پاک فضل او ډانچې ولیده
زه یو سوچ کوم دا ټیک ده چې د هغه تمنا باقي پاتې ده خو که هغه د دنیا نه تللی دی ګورې پړو غله تللی دی په نیمګړی زړه نه دی تللی هغه د دارالعلوم ابادي ولیدله هغه دارالحدیث په خپله جوړ کړ او درسونه یې پکې وکړل هغه د تفسیر لاهوري شکل ولیده هغه د دې جومات بلډینګ او نقشه ولیده لیکن د هغه خواب لا پوره نه دی هله نیمګړی زمانو جومات د لږو پیسو کار نه دی که د لږ 2 لکو روپو کار یې خو موږ به ولته تاسو اخوا دې خو راغونډې به ګورته که جومات د 15 لکو روپو وي نو زه به بډې وعمله به وګرځم کوڅه په کوڅه او چنده به وله وغواړم په دې جومات ډېره خرچه کېږي دا ډېرې پیسې غواړي او دا یو عالمي انداز سره جومات جوړېږي دا سرکوټې مسجد نه دی د دې مسجد چې کومې دروازې دي محترم برادر حضرت مولانا راشد الحق حقانی صاحب چې د حضرت محتمم صاحب د حضرت والد ګرامی او د دې ټولې مدرسې په هغه باندې اعتماد دی او په دې قصو هغه پوهېږم هر سړی را کولی نه شي هغه ما ته تفصیلات ویلي دي چې دې کې چې کومې دروازې لګېږي نو هغه د مسجد نبوي په نقشې کې خیر انشاءالله چې په دروازه راننوځې نو تا ته مسجد نبوي نقش مخې ته راځي تا ته به د هغې جومات نقش مخې ته راځي چې په کوم جومات په وردننه کې او محمد مصطفی سلام لدی صلی الله علیه وسلم ابا ته یادېږي او چې بره ګنبد ته ګورې بره ګنبد ته نو په هغه ګنبد کې به تا ته هغه غمي هغه رنګ و روغن او هغه بهترین آسایش او بهترین نقش و نگار به تعالی مخې ته ښکاري کوم چې دا رسول الله مبارک د جومات په ګنبدونو باندې لګېدلی دی دا ته به باقاعده د مسجد نبوي منظر پیش کېږي برنه به ښکاري دروازو سره به درته ښکاري څه مزېدار جومات پی او زما ګمان دا دی چې دا به زمونږ په دې بر صغیر و پاک و هند کې په موجوده دور کې یو منفرد مسجد او جومات پی زمارو انشاءالله العزیز مرکزی حال باندې تقریبا 15,000 سکویر فٹ دا ماربل به پې لګي په دې باندې به 100 کروڑ روپے تخمینه لاګت راځي ضرورت نور خبرې کوم دروازې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په نمونه او د هغې په ډیزاین دي 14 غټې دروازې دي تقریبا 1 کروڑ روپے تخمینه لاګت دی پکې فانوسونه ګرمۍ دپاره نظام هغه 90 لک روپے په هغې خرچه ده قالین په جومات کې بهترین قالین 15,000 سکویر فوټ فرش 80 लाख रुपए तखमीना दा लाउड स्पीकर सिस्टम यो कंपनी अंदाजा लगोली दा 77 लाख रुपए पागे बखर्चे राजी दा खाओ qiyo खूब पगीनी उसको जे खबर है कौन का खबर खबर वापस मंगला रवानी او بلا کولی وګونه تا چولې دي بیا بازار سیمه لکه د حرمینو د لوډ سپیکر پشا یو ځل پکې کوک ناری کې هغه په مسفله کې او په معلا کې هغه ورېدل کېږي نو بهترین انداز لوډ سپیکر به کې خیر ان شاء الله العزیز کل کې د جمعات ته خانه روشندانونه باغې 1500 سکویر فٹ باندې 20 लाख روپے خرچ راځي او چت د ګمبد لاندې مسجد نبوي لرګي او داغی پشان نقش و نگار باغی فکر فی خرچ راځي 50 باترومونه او دسخانی به مو سره جوړیږي دوی اندازه دا لګولې ده دا خو د کروڑونو روپو انتظام دی د کروڑونو روپو مسله ده خو موږ به بعید نه ګڼو مو وایو دا دین د چا شوق سره دا دین د چا شوق سره جمعتونه د چا قرآن د چا پیغمبر د چا رزق چا سره دولت خزانی کنجان چا سره دین د چا الله به جوړي ان شاء الله العزیز دا زموږ په الله باور ده که خیر ان شاء الله الله به دا جوړي د ظاهري اسباب پر اړه کې سپیس ایئرپورټ 400 روپے جوړيږي او زمانو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कला मदीने मुनव्वरे ते हिजरत वकړه نو په قباء کې عوالی به ورته وي دغه یو خاصه محله و قباء هغه کې رسول الله مبارک ډیره تقریبا سلیری شو دې تیری کړی نو صحابي دی حضرت کلثوم ابن حدم رضی الله تعالی عنہ هغه جمعه ته ځای وقف کو او د جمعه اهتمام دین معلوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کې خدمت کړي هغه په خپل خفت روچته کړي او خدمت یې پکې کړي او هغه جمعه مسجد قباء هغه الله یو شان ورکړ چې څو دوه رکعات نفل پکې کې الله د عمره برابر ثواب ورکړي تاسو څه کړئ چې رسول الله مبارک زمانه نو څو کول څومره کېرګونو خلکو به مونږ کړي دا هغه خلکو ثواب باندې کوي لیکن دا دې برابر ثواب به حضرت کلثوم ابن حدم پته لګي ټولې کې ان شاء الله ورته او چې حضور پاک مدینه منوره ته عادت نشو نو الته ورکوټه باندې دې ولکشان مختصر هغه زید جمعه ته پاره وغوښته د اوسو یتیمانانو دا دې پلان مړو ترېو هغه موږ خیراتی جمعه ته ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلنا خیراتی نه پیسې ورکو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل جیب الله شرف دینار ورکړ او جمعه ته زمکا واغشتا ګوره مضبوط روایت نبی خدا دی چې یو ثواب کې دینو یو پزر دی او یو روایت کې 50,000 دی څومره ارګونه خلک کې منځونه کوي داغي به کمیږي نه داغي برابر ثواب به حضرت ابوبکر صدیق پته لګي اچو لګيږي او لیکيږي او جمعه ته څوک جوړي او جمعه کې ساخري نو الله د کتاب وینا ده انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر کہ جمعه جوړي حدیث کې راځي تاسو د گواہی ورکړئ چې مسلمان او مؤمن زمانو دا هغه جمعه ته چې د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه خواب دی نمبر 1 دا هغه جمعه ته چې دا مجالس کې منعقد کیږي نمبر 2 دا هغه جمعه ته چې دلته به محدثین او علما منځونه کوي او دا طالب علمان به پکې منځونه کوي تاسو چې څومره مسلمانان دلته ولاړ یې او بار چې څومره مرګري ولاړ دي د ټولو نه دا مطالبه کوم د ټولو نه دا غوښتنه کوم او مطالبه کوم چې د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه خواب به څوک پوره کوي ما سره بلاس پورته کوي ان شاء الله وسره وایي هغه دوکې د پاره باندې وایي هم خلک ان شاء الله دې لور کې ځم تبرکان به ان شاء الله وایي د تبرک باندې ټول ان شاء الله وایي شاته مرګرین لا سوچت کې څوک په دې جمعات کې مضبوطه ساخلي او دا جمعات کې به مونږ سره څوک مضبوطه تعاون وکړي دا مونږ سره نه دی الله سره دی دا د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د باغچې تکمیل دی او دا د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د خوابونو تکمیل دی دا د دې فقراء او سعالیکو طالب علمانو دا غیر مانزه د پاره یو ځای دی دا د مسجد نبوي او د صفي نقشه ده د زړه د اخلاص د لاس حجت کوي څوک په دې کې موږ سره پوره تعاون کوي ان شاء الله ټول وایي ان شاء الله زما واسي څوک ورې هم لاسونه حجت کوي ټول وایي ان شاء الله د زړه د اخلاص نه نو زمارونو د هغې دپاره ځای په ځای کسان ناستي موږ تاسو نه اوس چنده نه راغونډو ښه خفه کېږئ مه موږ دارالعلوم هغه د ذلت چنده نه کوي سپکه چنده هغه زما ډېره بدي شي موږ یو ګډېره باندې محتاجه شوي لږه غوندې چنده مو کړې وه په هغې بیا ستومان و چې خدای پاکه دا څه وشو نن سبا خو دا کوڅو کې سوزکې ګرځي او چندې غواړي ولې که داسې تاسو څوک ولیدل چې دارالعلوم حقانیې لپاره چا سوزکې ګرځاو یا په بازارونو کې ګرځېدل یا په جوماتونو کې اعلانونه کول چې خدای مو بخښه دارالعلوم نه چنده ابه دارالعلوم سفیر دي کلک یې نیسي او موږ ته ډېره خوند کوي زموږ دارالعلوم د عزت چنده غواړي
دا مولانا عبدالحق رحمت الله علیه او دا مولانا صبر الحق شهید او دا مولانا انوار الحق دا برکاتهم لمن دا پدې منکور دا خورې کول نه غواړو ان شاء الله ولدي دا د خدای جمعه ته الله به پوره کوي ان شاء الله دومره پرځین خدای ودرو دا باقي به من له چته ان شاء الله ولدي نو دا ما اسپکه چندنی خواخه کوڅو کې ګرځي خدای مو بخا جمعه جوړیږي چنده راوړي او چې څوک ول روپے ورکې اته واړه جنتونه والا ورکې به خلیو دا اول خو جنتونه د دینه دروازې ته دي او چې ته د خون دله په 10 روپے ورکړ مونږ په سارا ګرځو مونږ هم سوکی موکی او سکون نیمون دی ګراو دا ګراو د جنت پتا مې کنه نو تا په 10 روپے زموږ دلی کې واپس اوس مړ دی خدای دې وسوخه نو زه د شیرګل نه راوړم شاجي سره او هغه چې غواړي خدای مو بخا کنه دې پیسې دې چر واګه راوړې مې زبردست رک دی راځي ولې ځکه خود سره خدای دې دې چر واګه خور کول کیږي نو چې په نشبګه کې راوړل 200 روپے چې نه بخوا په خیر هغه څه په 50 روپے یو واګه ملاوي نو چې والا کې راوړل خدای پاک ډرایور ته ورمخ کې شه چې اوس نو تاو کتل ماګه په مې دی بکلاو او ماګه خپل تا ورواړه نو ما ډرایور ته مخ کې جو ما په لوډ سپیکر دی باندې کا لوډ سپیکر یې باندې ما ته مولوی سے ته ما وې او مې خواشه هغه جماعت لغواړي او سکه په خپل اته پر چالاکو په دې مړای لاس کې خو وې دا چې دی وایسه دا چې دی وای دا دغه چندا چې دا کوم د ذلت چندې دا نه مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه وغوښتل نه مولانا صبر الحق شهید رحمت الله علیه وغوښتل نه به دیو غواړو نه مونږ غواړو ان شاء الله مونږ تاسو نه تعاون غواړو د الله د عظیم کور سره تاسو نه مونږ مساعده غواړو معاونت څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا په موقع کې د خپل صحابانو او معاونت وغوښتل دا څنګه مونږ د مدرسې له تاسو نه تعاون غواړو نو زه په دې کسان ناشتي مهرباني وکړئ چې څوک تعاون کول غواړي نو هغې سره خپل نوم ولیکئ یا شناختي کارت نمبر ولیکئ په یو پرچه باندې او ځای په ځای د مدرسې ناظمان صاحبان او متعلقین ناست دي هغوی ته هغه پرچه حواله کړئ په خبره ورسېدی که نه یو پرچه باندې خپل نوم او ټیلیفون نمبر ولیکئ چې موږ به دومره تعاون کوو د 400 روپے فیس ایئرپورټ دی 400 روپے دا فیس ایئرپورټ دی دا خو ستاسو د ورځې د نسوارو خرچه ده 400 روپے نو 400 پکې نشته دا دې ډېر لاندې شی لیکلی دی هغه جدا دی نو موږ خو دې خوشحاله کړو بیا که 400 وي خو ښې درته پوره کوو دا ډېر لږې دي دا خو ډېرې پیسې غواړي نو زما ورونو څومره ملګري چې تاسو یې ځان سره یو نمبر ولیکئ د دارالعلوم نمبر ټول ولیکئ ځان سره موږ به انتظار کوو چې تاسو موږ ته په دې نمبر باندې ټیلیفون وکړئ انشاءالله العزیز یو نمبر دوره کې دي 0923 شابسه 0923 چې کوم ملګري تعاون کول غواړي ځان سره ولیکئ موبایل راوباسئ 0923 630 435 0332 क्या बस 0332 577 35 36 577 35 36 او باقی په دې بار روډ باندې د حضرت صاحب د سابقان ټول نمبر لیکلي شوی دي چې سره خپل رابطه کوي هر څومره پیسې چې راوړي دا به د جومات لپاره ان شاء الله ولدي او ورسره لیکئ چې دا د مسجد لپاره چنده ده رسید خامخا وصولوئ چې پیسه بې ځایه چېرته ضایع نه شي زما وروڼو په دې خبرو اکتفا کوم وخت ډېر زیات تېر شو او دا حضرت مولانا انوار الحق صاحب دې د مجلو هم ته مبارکباد پیش کوم چې زموږ ډېر بهترین انداز سره موږ دستاربندي بېګا کړی دی طالب علمانو ته نور کله به هغه لوی غوبل به و یو به د یو نه مخکې کېدی بل به بل نه مخکې کېده نو پرون د اکابرو شیوخو په لاس باندې د دوی دستاربندي شوې وه او نن د دوی د ختم بخاري تقریبا هم سرته ورسېده او د دوی څه خبره کول غواړي چې بیا حاجي صاحب زه په دې خبرو ستاسو نه اجازت غواړم
بچے کہ زمون نہ غلطی شوی استاسو اوقاتو کې مو کوتاهی راوستی زه خو لږ بیمار مې او تاسو ته څه تکلیف رسېدلی زه معافي غواړم که دارالعلوم ستاسو په مېلمستیا کې تاسو نه څه کوتاهي کړي دارالعلوم ستاسو مادر علمي دی او د خپل مور خلک د عزت لاج ساتي دا زموږ شیوخ حضرات دي دا په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ما فقیر جدم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله مو مل شه الله یې دله ډېر برکتونه درکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.